Yes, sir. If you are Me. so, good evening, everyone. Good evening. Welcome to this wonderful session of a review of Jack Canfield's successful principles. All of you are so excited, I think, right? Yeah, yeah. So, Yes, this sir. learning requires energy, my dear friends. If you are excited, type out excited in the chat box. Excited, excited, excited in the chat box. I have to see that excited messages in the chat box. Today, you have to do a lot of finger exercises, my friends. How many of you are committed? How many of you are committed to do finger exercises? Right? Excited, excited. I have to see. Only three, four. Everyone should type excited, excited, excited. If not, I'm not going to start the session because you are going to learn a lot of things in this session. So type out excited, excited. Only four. My dear friends. Yes, 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 yes. Great. So with that excitement, let's jump into our session today. Uh, Let me share my screen today. Hope my screen is visible to all of you, Yeah, yeah. right? Yes, sir. If yes, type out yes in the chat box. Type out yes in the chat box. Yes, yes, yes. Right? Great. My dear friends, first of all, let me say thank you. Thank you to all of you because you are investing your time here to learn so many things, right? First of all, you committed yourself for learning something new. Yes, for that, I want to say thank you to all of you. Secondly, uh, I have been given an opportunity. నాకు ఈ సదావకాశం ఇచ్చినటువంటి మన కోచ్ నరేంద్ర గారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు. సో థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ టు షేర్ మై లెర్నింగ్స్ అబౌట్ జాక్ క్యాన్ఫీల్డ్స్ గారి సక్సెస్ ప్రిన్సిపల్స్ యొక్క నెంబర్ 1 ప్రిన్సిపల్స్ని మీ అందరికీ షేర్ చేయడానికి నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మన గురువు గారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు. సో దీంతో లెట్స్ గో ఇన్ టు అవర్ సెషన్. సో వెల్కమ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు దిస్ రివ్యూ సెషన్ ఆఫ్ జాక్ క్యాన్ఫీల్డ్స్ సక్సెస్ ప్రిన్సిపల్స్ సిరీస్. Before proceeding further, question to all of you. What is success? What is success, my dear friends? Living Anything. with Just you type out. confidence. Type what is success? What is your understanding about success? Please type out or unmute and you can say. Both the ways it's fine. To achieve our goals. To achieve our goals. Great. uh, but To live with to better live to with purpose educate and today confident. if we are sorry, To continue, live. sir. Sorry, madam. Yeah, correct. To live with purpose and with confidence. Okay. To Next. achieve our goals means live with happily, joyfully, whatever we have, Yes. and Next. what we want to get success. Great. Everyone కరెంట్ should స్టేట్ follow నుంచి this డిజైర్ exercise, స్టేట్ కి my dear వెళ్ళడం. friends. Sorry. ఇప్పుడు మనం ఉన్న స్టేట్ నుంచి డిజైర్ స్టేట్ కి వెళ్ళడం, కరెంట్ స్టేట్ నుంచి డిజైర్ స్టేట్ కి వెళ్ళడం. State నుంచి desire state కి వెళ్ళడం, right? Yes, యా yes, Good. yes. Great. Next. uh, Betterment from yesterday to today. Yesterday to today. Best betterment. Okay. Betterment, that is, yeah. అది సార్ మనము ఉన్నదాన్ని హరితకి ఈరోజు హరితకి
Where if there is a different, it's a success. వండర్ఫుల్. Yeah. ఎనీ అదర్ మనం According to ఇప్పుడు ఉన్న స్థితి పర్స్పెక్టివ్స్ నుండి ఇంకా ఏమైనా పైకి ఉన్నాయా? వెళ్తూ మనకు కావాల్సిన గోల్స్ ని అచీవ్ చేసుకోవడం కూడా సక్సెస్ లో భాగంగా అన్ని పొందడం. గ్రేట్. ఇంకా ఏమైనా ఉన్నాయా? Every perspective is right. There is nothing wrong and right. So don't hesitate to share your perspectives, my dear friends. మీకు ఏమనిపించిందో అది కరెక్ట్, ఎందుకంటే అది మీ పర్స్పెక్టివ్ కాబట్టి తప్పు లేదు. యూ కెన్ షేర్. ఎస్, సింపుల్. వాట్ ఈస్ సక్సెస్? Do you want to know what is success of my definition of success? Yes. Type out yes. Finger exercises. Finger exercises. Type out yes. Type out yes in the chat box. Right, great. That is what we have to do today. Today is completely about finger exercises, my dear friends. Success means, can anyone read this message? What is success? Vanitha garu, can you read this? Yes, sir. Yes. Success is getting the things what we want in our life. It's very simple, right? Success is nothing but getting the things what we want in our life. ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క డెఫినేషన్ ఉంది. సక్సెస్ అంటే మనం అందరం చాలా డెఫినేషన్ చెప్పినాం. బట్ సక్సెస్ ఇన్ ఎ సింపుల్ వే, సింపుల్ డెఫినేషన్ ఈస్ getting the things what we want in our life. For example, success for a student. What is success for a student? To pass the exams. Sorry? Passing the To pass the examination. exams. Getting first rank in the class. Right? Businessman అనుకోండి. What is success for his or her business? Getting the To customers, achieve. to grow, to earn the money. That is success. Whatever the amount they are supposed to earn, that is, if they are earning that amount, that is success for them. Boys and girls, unmarried boys and girls, what is their success if they are getting married? That is for success, right? Success is very simple, my dear friends, but we will make it so complex. How many of you know successful people in your life? Who are all the successful people? Can you name some names? Yeah, Names, Sachin names. Tendulkar, Sorry? Sachin, Ambani, Sachin Sachin Tendulkar, Tendulkar, Ambani, Modi Anil ji. Ambani. Yes. More. Amitabh Bachchan, Amitabh Bachchan. So successful. Lata Abdul Mangeshkar. Kalam. Yes. Abdul Myself is Kalam. the successful person, sir. Sorry? సార్ మన గురువు గారు కూడా సార్ Myself is నరేంద్ర successful సార్ కూడా person. నరేంద్ర Narendra సార్ sir కూడా కూడా చెప్పాలి. successful person. Sir. Right? అవును సార్. గంప ఇంకా సార్ కూడా ఇంకా సార్, ఎవరున్నారు? ఇంకా గంప ఎవరున్నారు నాగేశ్వర సార్, successful persons? Myself, గంప నాగేశ్వర సార్. Balakrishna Attanti, successful person. Can you all give him a huge round of applause? బాలకృష్ణ గారు, ఈ ఆన్సర్ గురించి నేను వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాను. సో ఎవరు సక్సెస్ఫుల్ అనగానే మా మైండ్లోకి ఎవరెవరో వస్తారు ఎక్సెప్ట్ అవర్ సెల్స్. ఎందుకంటే ఫ్రెండ్స్, సక్సెస్ అనగానే మనం చాలా కాంప్లెక్స్ చేస్తూ ఉన్నాం. సక్సెస్ డెఫినేషన్ ఏంటి? వాట్ వీఆర్ సపోజ్ టు గెట్, దట్ ఈస్ సక్సెస్. ఫర్ ఎ స్టూడెంట్, getting good marks, maybe 90% or 95% is a success. We are success because we have taken our responsibilities of becoming what we are today. That is our success. మన సక్సెస్ డెఫినేషన్ ఎప్పుడు కూడా ఎవరో అంబానీతోనూ, మోడీతోనూ, నరేంద్ర సార్తోనూ పోల్చుకుంటాం. మనము నరేంద్ర సార్ లాగా కాగలుగుతామా లేదా? ప్రొవైడెడ్ నరేంద్ర సార్ లాగా మనము ఇన్వెస్ట్ చేయటము, టైం, మనీ, రిసోర్సెస్, ఎవ్రీథింగ్ లెర్న్ చేసుకోవటము అండ్ యాక్షన్లో ఉండటము, ఇవన్నీ చేయటం వల్ల ఖచ్చితంగా మనం కూడా సక్సెస్ఫుల్ అవుతాం. ఎస్, ఇఫ్ యూ అగ్రీ, టైప్ అవుట్ 100 ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. 100% అగ్రీడ్. సో 100, నెంబర్ 100ని టైప్ చేయండి. That's great. That's great. So keep this energy alive till the end of the session. So you are going to learn a lot of new things today. Whatever we learned in the success principles by Narendra sir, దాంతో పాటు కొత్త విషయాలు కూడా మీరు నేర్చుకునే అవకాశం ఉంది. సో కీప్ యువర్ ఎనర్జీ అలైవ్ లైక్ దిస్ ఓన్లీ టిల్ ద ఎండ్, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్. సక్సెస్ ఇస్ వెరీ సింపుల్, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ ద థింగ్స్ డన్ వాట్ వీ వాంట్. సో ఇది చాలా సింపుల్ సక్సెస్ ప్రిన్సిపల్స్.
నెక్స్ట్ వచ్చేసి సార్ ఉన్న స్థితి నుంచి ఉన్నత స్థితికి ఎదగడమే సార్ సక్సెస్ అంటే. ఉన్న గ్రేట్. స్థితి నుంచి ఉన్నత స్థితికి ఎదగడమే. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఐఎమ్ సేయింగ్. అదే చెప్తున్నా నేను. ఆ పరిస్థితిని మనం అందుకోవటం అంతే. ఇప్పుడున్న కాంచి నెక్స్ట్ స్టెప్. సో అది చాలా సింపుల్. అది సక్సెస్ అంటే. బట్ వాట్ డూ యూ గెట్ వెన్ యూ గెట్ సక్సీడెడ్? మీకు సక్సెస్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఏం తెలుసుకుంటారు? ఏం నేర్చుకుంటారు? వాట్ డూ యూ గెట్ వెన్ యు ఆర్ సక్సెస్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్, పర్సన్? ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది, ఒక ఎస్. హ్యాపీనెస్, గ్రేట్. కాన్ఫిడెంట్. గ్రేట్. ఫెయిల్యూర్స్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఎట్లా అధిగమించాలని కూడా తెలుసుకుంటే అదొక లెర్నింగే కదా సార్. సక్సెస్ వచ్చినప్పుడు మీకేం తెలుస్తుంది? Success is మన also learning. Sir. It's also learning. సక్సెస్ ఇస్ ఎ లెర్నింగ్. ఆ వెన్ యూ సక్సెస్ లో సక్సీడెడ్ వాట్ డూ యూ భాగంగా గెట్? సక్సెస్ ఇస్ ఎ ఆ లెర్నింగ్, సక్సెస్ లెర్నింగ్ ఫర్ ద అప్పుడు గ్రోత్. చెప్పండి వనిత గారు. ఎస్. సక్సెస్ లో కొన్ని మనకు అడ్డంకులు వచ్చినప్పుడు మన వాళ్ళు ఎవరు మనకు సపోర్ట్ చేసే వాళ్ళంటే అది కూడా వాళ్ళ తెలుస్తూ ఉంటది. ఇట్స్ మై ఒపీనియన్. ఎవరు మనోళ్ళు, ఎవరు బయట వాళ్ళు, ఎవరు పరాయి వాళ్ళు తెలుస్తూ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ వాట్ యు ఆర్ సేయింగ్, రైట్? గుడ్. నెక్స్ట్. గ్రేట్. నెక్స్ట్. సక్సెస్ అచీవ్ అయిన తర్వాత మీకు ఇంకేం ఆనందం వస్తుంది? రెండు ఉంటాయి. చెప్పండి ఫల్గుణ గారు. Sir, Yes. ఉత్సాహం ఆనందం రెండు వస్తాయి సార్ సక్సెస్ వచ్చింది. కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది సార్. కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది సార్. ఫల్గుణ గారు మీరు ఏదో చెప్పారు. ప్రమీల కాన్ఫిడెన్స్. గారు ఉత్సాహం కాన్ఫిడెన్స్. ఎస్. ఆనందం రెండు ఉంటాయి. ఆనందం అండ్ ఉత్సాహం 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 రెండు ఉంటాయి. గ్రేట్ అండి. ఒక్కసారి వారికి చప్పట్లు కొట్టండి. ఎస్ లీలా గారు ప్లీజ్. సార్ లైఫ్ లో గ్రోత్ మనకు తెలుస్తుంది సార్. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది తెలుస్తుంది ఈ లైఫ్ లో గ్రోత్, సక్సెస్. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ తెలుస్తుంది. గ్రేట్. ఇంకా ఇంకా చెప్పండి సతీష్ గారు. హలో, ఎస్ ఎస్ చెప్పండి చెప్పండి. గుడ్ ఈవినింగ్. సక్సెస్ వల్ల మన సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ గ్రో అవుతుంటుంది. వెరీ గుడ్. కాన్ఫిడెన్స్ సెల్ఫ్ లెవెల్స్ ఎస్టీమ్. వస్తాయి. గ్రేట్. కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ వస్తుంటాయి. మన గ్రోతింగ్ ని చూసి మళ్ళా మనం స్టెప్ ఫార్వర్డ్ వేస్తాం, బ్యాక్వర్డ్ రాం. ఓకే ఎప్పుడైతే లిటిల్ ఓకే. బిట్ సక్సెస్ అనేది మనం చూస్తుంటామో ఆ ఎస్. స్టెప్ అనేది హ్యాపీగా ఫార్వర్డ్ వెళ్ళిపోతుంది. ఓ గ్రేట్. సో సార్ ఫ్రెండ్స్, సక్సెస్ వస్తే ఎండ్ ఆఫ్ ద డే సెలబ్రేట్ చేస్తాం సార్. సెలబ్రేట్ చేస్తాం. సక్సెస్ వస్తే సెలబ్రేట్ చేస్తాం. గ్రేట్. సక్సెస్ వస్తే సింపుల్ గా హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది. ఇంతకుముందు మనకు ఫాల్గుణ గారు చెప్పినట్టు మీరందరూ చెప్పినవన్నీ అన్నీ కరెక్టే. వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇస్ అది మీ పర్స్పెక్టివ్ లో మనకు కరెక్ట్. బట్ ఎండ్ అబ్జెక్టివ్, ఎండ్ గోల్ ఏంటంటే మనం హ్యాపీగా ఉంటాము. ఇన్నర్ పీస్ అండ్ జాయ్ అనేది చాలా ఉంటుంది. సెలబ్రేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సెలబ్రేటింగ్ ద జాయ్, హ్యాపీనెస్. సో ఓవరాల్ గా దాన్ని మనం ఒక ఒక కాన్సన్ట్రేటెడ్ లెవెల్కి తీసుకెళ్తే, డెప్త్గా వెళ్తే మనము హ్యాపీనెస్ అండ్ ఇన్నర్ పీస్, జాయ్ ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి లైఫ్లో. సో ఆల్ దీస్ త్రీ వీ విల్ గెట్ వెన్ యూ గెట్ సక్సెస్ ఆర్ వెన్ యూ బీ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ యువర్ లైఫ్, రైట్? But how many of us are getting this success? How many of us are getting this inner happiness, peace? How many are getting this, Andy? Yeah, I'm getting, sir. Yes, you are getting. Very good. సార్ See, ప్లాటినం గ్రూప్ లో ఉన్న అందరూ సక్సెస్ ఇన్నర్ పీస్ చూస్తున్నారు సార్. ప్లాటినం గ్రూప్ లో ఉన్నటువంటి అందరే సక్సెస్ platinum పీపులే. group లో ఉన్న అందరూ. హ్యాపీనెస్, Yes. ఇన్నర్ పీస్ అండ్ జాయ్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేదు, అయితే అందరికీ ఉంది ఇన్నర్ పీస్ అనేది మనం చెప్తున్నాం, రైట్? ఎవరైతే ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారో వాళ్ళు మాత్రమే ఉన్నట్టండి. వెరీ ఫ్యూ ఆర్ గెటింగ్ దిస్. బికాస్ మన గ్రూప్ మొత్తం తీసుకున్నా కూడా బయట ప్రపంచం చాలా పెద్దగా ఉంది. మన గ్రూప్ లో ఓన్లీ వెరీ లిమిటెడ్ పీపుల్ ఉన్నారు, రైట్? సో చాలా ఫ్యూ, వెరీ ఫ్యూ. సో వాట్ ఆర్ యూ సీయింగ్ హియర్ ఆన్ ద స్క్రీన్? What are you seeing Diamonds, here on sir. the screen? మ్యాగ్నిఫైయర్ Magnifier. అద్దంలో And what is this? డైమండ్ ని అద్దంలో చూస్తున్నాం సార్. ఇంకా Diamond. పెద్దగా చూస్తున్నాం ఆ డైమండ్ ని. ఏం చిన్నదే డైమండ్ ఉంది అక్కడ? ఏం బో- డైమండ్ ఉంది? ఏ బోతల్ కలర్ డైమండ్ ఉందండి? రెడ్ It's a అండి, ruby. రెడ్. కలర్ రెడ్ Ruby. కలర్ డైమండ్. వాట్ ఈస్ ద సింబల్? రెడ్. రెడ్ కలర్ డైమండ్ యొక్క ప్రత్యేకత ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా? వాట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ ఆఫ్ రెడ్ కలర్ డైమండ్?
It represents sun. It is a radiant actually. It's a radiant. Ramakant garu, nice. Thank you. Any other perspectives about red color diamond? Mooladhara Chakra, great. Yeah, Vamshi great. garu, yes. I'm talking about diamond, original diamond andi. Any perspectives, any views about red color diamond? హెల్త్ అండి, హెల్త్. Health, okay. It's very rare అండి actually. Red color diamond. Can you all give him a huge round of applause to Vamshi garu? Big round of applause. Everyone, please clap for him. The It's red no more color found. diamond is a very rare diamond available in the world. The same way, success also is very few. Very few people will experience that success, Andy. That's the symbolic of this red diamond. Understood, my dear friends? ఎందుకంటే ప్రపంచంలో ఈ రెడ్ డైమండ్ అనేది చాలా రేర్గా అవైలబిలిటీ ఉందండి. సో దట్స్ ద సింబాలిక్ ఆఫ్ దిస్ రెడ్ డైమండ్. Everyone, thank you, Vamshi garu, for that inputs. But the question is again, what is the question? How many of us are successful? Or why it is very rare? Because we don't know what we should know. ఎందుకంటే మనకు తెలియదు మనకేం కావాలో, కాబట్టి మనం సక్సెస్ఫుల్గా లేం, సక్సెస్ కాలేకపోతున్నాం. We don't know what we should know. And Vamshi garu, can you read this? We should know what we should know to attract the success. Yes. First one is what we don't know what we should know. మనకి ఏం కావాలో అది మనకు తెలియదు. రెండోది ఏంటంటే మనం తెలుసుకోవాల్సింది తెలుసుకోవట్లేదు. సక్సెస్ కావాలి, సక్సెస్ని అట్రాక్ట్ చేయాలంటే మనం ఏం తెలుసుకోవాలో అది మనం తెలుసుకోలేకపోతున్నాం, కాబట్టి మనం సక్సెస్ని అట్రాక్ట్ చేయలేకపోతున్నాం. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై వీఆర్ లివింగ్ లైఫ్ ఆఫ్ అన్సక్సెస్ఫుల్. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. ఇస్ దట్ ట్రూ? ఎస్. Let's be honest, right? If yes, type out yes in this chat box, my dear friends. Type out yes in the chat box. Yes, thank you very much. With that note, so we learned something about success, right? What is success? The foundation of success we learned so far. What is success? ఎంతమంది సక్సెస్ఫుల్గా ఉంటున్నారు? సక్సెస్ వస్తే మనం ఏమవుతుంది? ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ లెర్నింగ్ ద సక్సెస్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ జాక్ క్యాన్ఫీల్డ్, బట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు నో వాట్ ఈస్ సక్సెస్. Something we learned so far, right? If yes, type out yes, success in the chat box. SUCCESS, success in the chat box. Success, success, success. So with that foundation, how many of you are ready to learn the first success principles of Jack Canfield? If you are ready, type out ready in the chat box. R. Ready. R. Right? Ready in the chat box. Are you ready? Yes. So the first principle is taking 100% responsibility. What is taking 100% responsibility? 100% responsibility to our life. Are we taking 100% responsibility? I don't know. What is the taking of 100% responsibility? It is about our thoughts. Everyone, can you put your fingers like this? It's about our thoughts, feelings, actions, and the results, my dear friends. You have to do this exercise. Once again, thoughts, feelings, actions, and the results. That is nothing but fruits, right? So we have to take responsibility for our life. In our thoughts, what is our current situation? There is a statement, my dear friends. Your current life, current situation is the result of our past actions.
గతంలో తీసుకున్నటువంటి మన నిర్ణయాలు, మన యాక్షన్స్, మన రిజల్ట్సే ప్రస్తుతం మనం ఉన్న స్థితికి కారణం. కాబట్టి మన యాక్షన్స్, మన థాట్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి, మన ఫీలింగ్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి, మన యాక్షన్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి, మన యొక్క రిజల్ట్స్ కూడా అదే విధంగా ఉంటాయండి. డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ద అదర్ వే అరౌండ్. మనం ఏదో యాక్షన్ తీసుకొని దాని ద్వారా వేరే రిజల్ట్ రావాలని ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం అనేది ఈ యాపిల్ సీడ్ సో చేసి మ్యాంగో ఫ్రూట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్టు ఉంటుంది, విచ్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ నాట్ పాసిబుల్. అండర్స్టూడ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్? ఎస్. సో దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. థాట్స్, ఫీలింగ్స్, actions and results should be in align if you want to be successful. That is what is success means. Taking 100% responsibility means. You are the only one who is responsible for your life. జనరల్గా మనం ఏం చేస్తామంటే నా లైఫ్ ఇలా ఉన్నందుకు కారణం ఏదేదో చెప్తూ ఉంటాం. బట్ నో మై డియర్ Exactly. ఫ్రెండ్స్, ఇట్ ఈస్ యూ. ఒక్కసారి మీరందరూ నాతో పాటు రిపీట్ చేయండి. ఐ ఆమ్ ద ఓన్లీ వన్. Unmute I am yourself, the my one. dear I'm friend. the only one. I am the only one who is responsible for my life. My life. Who is Who is responsible responsible for for my life? Once again, with the alignment and the high energy, my dear friends. I am the only one I am the only The one only one who is responsible for my life. who is the who is responsibility the for my life. responsible for my my life. life. My life. Thank you, my dear friends. I am the only one. నేనే responsibility నా life కి, నేనే responsible మీ life కి. Right? Everything I experience today is the result of the choices I have made in the past. ఇవాళ ఉన్నటువంటి ప్రస్తుత పరిస్థితికి గతంలో నేను చూస్ చేసుకుని ఎన్నుకోబడ్డటువంటి నా యాక్షన్స్, అది మాత్రమే రీజన్. ఎవ్రీథింగ్ ఐ ఎక్స్పీరియన్స్ టుడే ఈస్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ద చాయిసెస్ ఐ హ్యావ్ మేడ్ ఇన్ ద పాస్ట్. సో దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ పవర్ఫుల్ అండర్స్టాండింగ్ అబౌట్ ద సక్సెస్. యువర్ కరెంట్ సిచ్యువేషన్ is the result of your past actions. This is the refined version of that statement. So, is this eye-opening for all of us, this statement? If it is eye-opening, Balban moment, type out BO, Balban. BO, Balban. Great. Great, my dear friends. Please do the exercise of finger exercises today. Balban. So how we have to take 100% responsibility? That is very important, right? We learned about success. Success ఏమవుతుంది, సక్సెస్ డెఫినేషన్ ఏంటి, సక్సెస్ అచీవ్ అయితే ఏమవుతాము, ఏ విధంగా సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ ఉంటారు, ఎంతమంది ఉంటారు, ఆ ఫౌండేషన్ నేర్చుకున్నాము. వీ హ్యావ్ టు టేక్ 100% రెస్పాన్సిబిలిటీ అని మాట్లాడుకుంటున్నాము. దట్ ఈస్ ఫ్యాంటాస్టిక్. బట్ హౌ టు టేక్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, 100% రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏ విధంగా తీసుకోవాలి? సింపుల్, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. వీ హ్యావ్ టు లీవ్ దీస్ త్రీ థింగ్స్. 1, justifying. Number 2, complaining. Number 3, blaming. So these three things we have to avoid from our life. If we want to take that responsibility of 100%, we have to delete these three things from our life. ఎక్కడ డిలీట్ చేయాలి? చెప్పండి. సారీ, సతీష్ గారు, కెన్ యూ బి ఆన్ మ్యూట్ ప్లీజ్? Yes, everyone please be unmute because I'm not doing unmute and mute for everyone. So please take the responsibility of you behaving here like a platinum. So when you are talking to a phone or any other things, please be mute yourself. So ఈ 3 elements, justifying, complaining, blaming, ఈ మూడింటిని మనము డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్లలో, సిచ్యువేషన్స్ గురించి జస్టిఫై చేయొద్దు, ఈవెంట్స్ గురించి జస్టిఫై చేయొద్దు, పీపుల్ గురించి కానీ రిసోర్సెస్ గురించి కానీ మనం కంప్లైంట్ చేయటం కానీ, బ్లేమింగ్ చేయటం కానీ, జస్టిఫై చేయటం కానీ ఉండొద్దు. సో కెన్ ఎనీవన్ గివ్ ఎనీ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ జస్టిఫైయింగ్ ఫర్ ద సిచ్యువేషన్స్? ఎనీ అంటే సార్ ఎగ్జాంపుల్? సమర్థించుకోవడం సార్. సపోజ్ Yes. మార్నింగ్ 5 o'clock క్లాస్ ఉందంటే, సపోజ్ నేను నైట్ నా వర్క్ లో లేట్ అయింది. సో మెనీ మీటింగ్స్ ఉన్నాయి, 1 o'clock అయింది అనమాట. సో ఓకే. నన్ను నేను ఏమనుకుంటానంటే, సో ఆల్రెడీ లేట్ అయిపోయింది, ఇంక లేలేం లేదు, త్రీ అవర్సే కదా స్లీప్, సో నాకు నిద్ర సరిపోదు, మళ్ళీ రేపు వర్కౌట్ చేయలేను, సంథింగ్
ఐ కెన్ మేనేజ్ మై సెల్ఫ్ అండ్ ఐ జస్ట్ అవాయిడ్ దట్ క్లాస్ అనమాట అట్లాగా. Great. That is one of the situations. Any events, any justification, blaming about the events? యూజువల్గా blaming నా కిడ్స్ వల్ల లేదా నా ఫ్యామిలీ వల్లే నేను ఏమి యాక్షన్ తీసుకోలేకపోతున్నాను. Okay. కైండ్ ఆఫ్ ఏ థింగ్. Great, Harita Yes. garu. Thank you very much. Next, మా people. తల్లిదండ్రుల కారణం, మా Telling స్కూలింగ్ 100 కారణం. reasons for not doing it without not for telling one reason to doing it. అంటే మన పనులు మనం జస్టిఫై చేసుకుంటూ ఉంటుంటాం అనమాట. Okay. Okay. Great. Vanita garu. సార్ బ్లేమింగ్ అంటే ఇవాళ నాకు ఏదైనా సిచ్యువేషన్ వచ్చింది అనుకోండి, లేదంటే నేను సాడ్ గా ఉన్నా అంటే ఆ పర్సన్ వల్ల, ఆ సిచ్యువేషన్ వల్ల అని మొత్తం ఆ పర్సన్ కి లేదా సిచ్యువేషన్ కి మనం ఆపాదించడం. ఇట్స్ మన స్థితికి. ఓకే. ఆ సందర్భాన్ని బట్టి, ఆ స్థితిని బట్టి మనం దాన్ని బ్లేమ్ చేస్తూ ఉంటాం, మనం యాక్షన్ తీసుకోకుండా. గ్రేట్. భాస్కర్ గారు, గో హెడ్. నా జాతకం బాగాలేదు, లేదంటే గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు బాగాలేదు, లేదంటే తల్లిదండ్రులే కారణం, ఇంట్లో అవును, నా వైఫ్ కారణం అని బయట వాళ్ళని మనం నిందిస్తాం, బ్లేమ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బ్లేమింగ్ బ్లేమ్ దెమ్, చేస్తాం. ఇఫ్ వి యా టేక్ అవర్ సెల్ఫ్ యా రెస్పాన్సిబిలిటీ. గ్రేట్. సో సిచ్యువేషన్స్, పరిస్థితులు బాగాలేవు కాబట్టి నేను ఈ విధంగా ఉన్నాను, నేనే గినక హైదరాబాద్లో పుట్టుంటే, నేనే గినక బెంగళూరులో పుట్టుంటే, నేనే గినక అక్కడ ఉంటే, ఈ స్థితిలో ఉంటే అని మనం మొదలు పెడుతుంటాం. దాన్ని జస్టిఫికేషన్ అంటాము, ఆ స్థితిలోకి వస్తాం. రైట్. నేనే గినక అమితాబ్ బచ్చన్ కొడుకు అయి ఉంటే, నేనే గినక అంబానీ కొడుకు అయి ఉంటే, మనం ఆ విధంగానే మొదలు పెడుతుంటాం. మనం అవి తీసుకోము, ఎప్పుడు కూడా మనం రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోము. సో అటువంటి ఈ సందర్భాలలో రీసోర్సెస్, అంటే నాకు ఆ పరిస్థితి లేదు, నేను అటువంటి పబ్లిక్ స్కూళ్ళల్లో చదవలేదు, నేను అటువంటి ఇంటర్నేషనల్ స్కూళ్ళల్లో చదవలేదు, సో ఐఐఎంలో చదవలేదు, ఐఐటిలో చదవలేదు, నాకు ఇంగ్లీష్ రాదు, నేను నరేంద్ర సార్ లెక్క బాంబేలో పెరగలేదు, కాబట్టి నేను ఆయనలాగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడలేను, నేను కాబట్టి ఆయనలాగా నేను కోచింగ్ చేయలేను. నో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, వీ హ్యావ్ టు లీవ్ ఆల్ దీస్ ఎక్స్క్యూజెస్. లీవ్ ఎక్స్క్యూజెస్. ఎల్ఈ అని టైప్ చేయండి అందరూ. లీవ్, యూ లీవ్ ఆల్ యువర్ ఎక్స్క్యూజెస్ ప్లీజ్. ఎల్ఈ, లీవ్ యువర్ ఎక్స్క్యూజెస్. Right? When you leave your excuses, you will become successful, my dear friends. No doubt about it. Okay? Everyone, please repeat after me. Success starts Success Success starts starts when you stop pointing fingers. when you when you stop stop pointing. You stop pointing When you fingers. stop pointing fingers. Once again, together with high energy, my dear friends. Success Okay. starts Success Success starts starts when you stop pointing when you fingers. stop pointing fingers. When when you you stop stop pointing fingers to others. Thank you very much. So no JCB if you want to be. So this JCB is the right example to remember all these things, my dear friends. No JCB. When you follow this no JCB principle, you will take the 100% responsibility and you will be successful for sure. No doubt about it. With that note, let's move to the next point. One more powerful tool for our success. This is called E plus R is equal to O. What is this? Any explanation? All of us know this, but I want to listen something different perspective about this. E plus R is equal to O. E represents events, right? R represents what? Respond. A response or reaction? Respond. Response. Respond. But in general, what we'll do? We'll react. 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 Right? We'll react. That is what leads to the outcome, result. So instead of reaction, if you are responding, then the outcome is fruitful, positive outcome. Any examples? Any situations? Any examples? Anyone please share? I can remember one thing that when Shoaib Akhtar threatens Tendulkar did not reacted. He responded with a 6.
గుడ్. ఈవెన్ సార్ ఆ మ్యాచ్ అనేది ఖచ్చితంగా జరుగుతూనే ఉంటుంది. బౌలర్ ఆ విధంగా బౌన్సర్స్ వేస్తూనే ఉంటాడు. హీ డిడ్ నాట్ Yes. రియాక్టెడ్. If he So reacts, he what told will that the happen? other interview the other day Yes, he he told will the lose interview. his temperament, he will lose his focus, then he will lose the wicket. Yes. Instead of that, if he responds, what is response, my dear friends? Any definition of response? Anybody? It's thinking. Responsibility. We call it as responsibility. What is, sorry? Ability to respond. Somebody told ability to respond. Who is that? Ramakant garu, mere kada? ఎవరు చెప్పారండి? జ్ఞానేశ్వర్ గారు. ఓకే, కెన్ యూ ఆల్ గివ్ హిమ్ ఏజ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్? బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. మీరు చెప్పండి, వాట్ గోస్ అరౌండ్ కమ్స్ అరౌండ్, యూనివర్సల్ ప్రిన్సిపల్ రైట్? మీరు ఏదైతే ఇస్తారో అది తిరిగి మనకు వస్తుంది. మీరందరు గట్టిగా చప్పట్లు కొడితే మీ అందరికి కూడా చప్పట్లు వస్తాయి. ఎబిలిటీ టు రెస్పాండ్ ఈస్ కాల్డ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. సో ఆ ఎబిలిటీ ఎంతమందికి ఉంది మనలో అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అది. సో ఎబిలిటీ టు రెస్పాండ్ ఈజ్ కాల్డ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. సో మనం రెస్పాన్స్ అవుతున్నామా లేదా రియాక్ట్ అవుతున్నామా అనేది వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్. వనిత గారు, ఎస్, ఇంతకుముందు మీరు హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు, మళ్ళీ హ్యాండ్ డౌన్ చేశారు. సో సిన్స్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫ్లో, ఐ హావ్ నాట్ టేకెన్, ఐఎమ్ అబ్జర్వింగ్ యూ. ప్లీజ్ గో హెడ్ ప్లీజ్. సో ఈవెంట్ రెస్పాన్స్ అని అవుట్కమ్స్ అంటే ఒక వ్యక్తి మనల్ని మన పైన షౌట్ అయ్యారు. సో మీరు అన్నట్టు రియాక్ట్ అవుతే అవుట్కమ్ ఏమవుతుంది? ఆ ఈవెంట్ అంటే రిలేషన్షిప్ అనేది దెబ్బతింటుంది. సో మనం ఓకే అని చెప్పి క్వైట్ ఉండి రెస్పాండ్ అయినప్పుడు ఆ రిలేషన్షిప్ బాగుంటుంది, మనము కూడా కామ్ గా ఉంటాం. ఇదే చెప్పాలి. థ్యాంక్ యూ సార్. అద్భుతంగా ఉంది. రిలేషన్షిప్ అంటే నాకు ఒకటి గుర్తొచ్చింది. కెన్ ఐ షేర్ దట్ ఎగ్జాంపుల్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఎస్, రైట్. జనరల్గా ఇది హస్బెండ్స్లో అవుతుంటుంది. అఫ్ కోర్స్ నాతో కూడా అవుతుంది, అయ్యింది కాబట్టి చెప్తున్నాను, గుర్తొచ్చిన ఇన్సిడెంట్ చెప్తున్నాను. జనరల్గా హస్బెండ్స్ అందరూ వైఫ్ యొక్క బర్త్డేలు మర్చిపోతుంటారు సహజంగా. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ డూ దిస్? రైట్? ఎస్, బీ ఆనెస్ట్. రమాకాంత్ గారు, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ బీయింగ్ ఆనెస్ట్. సహజంగా మనం మర్చిపోతూ ఉంటాం. ఎస్ సతీష్ గారు, కొంతమంది ధైర్యం చేస్తున్నారు, కొంతమంది ధైర్యం చేయలేకపోతున్నారు. బట్ దట్ ఇస్ ద కామన్ టెండెన్సీ. మనం మర్చిపోతూ ఉంటాం. ఏమవుతుంది ఆ రోజు ఇంట్లో? వాళ్ళు చాలా క్లీన్గా ఉంటారు సార్. ఆపరేషన్ తందూర్ అవుతుంది, సింధూర్ కాదు. రైట్? ఇంట్లో ఆపరేషన్ తందూర్. మిర్చి ఎక్కువైతుంది, కారం ఎక్కువైతుంది, ఓన్లీ మిరియాలు కారాలే నడుస్తుంటాయి ఆ రోజు ఇంట్లో. బట్ అదే ఆ వైఫ్ కి ఇంకా అర్థం చేసుకుని, ఓకే ఈయన బిజీగా ఉండవచ్చు, ఆఫీస్ లో ఏదో పని ఉంది, బిజినెస్ లో ఏదో పని ఉంది అని చెప్పేసి ఆయన ఈవినింగ్ ఇంటికి రాగానే ఒక కేక్ ఆమె సడన్ గా తెప్పించి ఆల్రెడీ ఆడ పెట్టి, ఏమండి ఈరోజు నా బర్త్డే, కమ్ లెట్ సెలబ్రేట్ మై బర్త్డే అని ఒక్కసారి ఆమె వెనుక భుజం మీద చేసింది అనుకోండి, ఆ యొక్క అవుట్కమ్ ఎలా ఉంటది? అతను ఏ విధంగా ఫీల్ అవుతాడు? జస్ట్ ఇట్స్ ఎ స్మాల్ థింగ్, బట్ హౌ ఆర్ వి రియాక్టింగ్, హౌ ఆర్ వి రెస్పాండింగ్? కరెక్ట్? అప్పుడు వెంటనే ఆయన సారీ డార్లింగ్, లెట్స్ డూ దిస్. నెక్స్ట్ టైం నుంచి మర్చిపోతాడు అతను? డెఫినెట్ గా లైఫ్ లో ఎప్పుడు మర్చిపోడండి. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ అబౌట్ టేకింగ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. సో అది లెసన్స్ నేర్చుకోవడానికి. ఇంతకుముందు మనం చాలా మంది చెప్పారు లెర్నింగ్ అంటున్నాము. హౌ డు వి లెర్న్? వెన్ వి టేక్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ బిహేవింగ్ ప్రాపర్లీ, దట్ ఈస్ వాట్ వి విల్ లెర్న్. ఎస్టర్డే ఇంకొక ఇన్సిడెంట్ అయిందండి. మా పాప, కమ్ హియర్, ఇట్రాక్ సార్, చూపిస్తానికి వీళ్ళందరినీ. జస్ట్ ఎస్టర్డే మా పాపకు ఒక గాజు గ్లాస్ ఇచ్చాను, అందులో ఆమెకు జ్యూస్ ఒకటి పోయమని చెప్పి ఆమెకు గ్లాస్ ఇచ్చాను. నేను ఐఎమ్ డూయింగ్ సంథింగ్. సో ఆమె అక్కడ గాజు గ్లాస్ పెట్టింది ప్లాట్ఫామ్ మీద, ఆమె పని ఆమె చేస్తూ ఉంది. బై మిస్టేక్ ఆ గాజు గ్లాస్కి ఆమె చేయి తాకింది, కింద పడ్డది, పగిలిపోయింది. ఏమవుతుందండి అప్పుడు? జనరల్గా పగిలిపోయిన తర్వాత రియాక్షన్ ఏంటి? ఎనీబడి? ఆల్ మామ్స్ అన్మ్యూట్ అని చెప్పండి. హరిత గారు. ఏం లేదు, అంటే షౌట్ అవుతాము, ఇలా చేస్తారా అది ఇది. షౌట్ అవుతాము, తిడతాము. హౌ టు pour in the glass, sir. మమ్మీల భయం స్టార్ట్ అయింది. వెంటనే షీ స్టార్టెడ్ క్రయింగ్. నోబడీ సెడ్ ఎనీథింగ్, షీ స్టార్టెడ్ క్రయింగ్. ఐ సెడ్, ఎందుకు అట్లా టెన్షన్ పడుతున్నావు, ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు అని చెప్పేసి మళ్ళీ కబోర్డ్ లోంచి ఇంకో గ్లాస్ తీసుకున్నాను.
ఇది ఇచ్చి ఓకే అగైన్ యూ వాష్ ఇట్ అండ్ డూ ద సేమ్ ఎక్సర్సైజ్, నథింగ్ టు వర్రీ, పగిలిపోయింది కదా ఇట్స్ ఓకే రైట్ అని చెప్పి వాళ్ళ అక్కని పిలిచాను, మా పెద్ద అమ్మాయిని పిలిచి ఓకే యూ క్లీన్ దిస్ వన్, సిస్టర్ విల్ డూ దిస్ అని చెప్పి ఆమెకి ఇచ్చాను. దెన్ షీ ఫెల్ట్ హ్యాపీ. అదర్వైజ్ ఏమొస్తుంది, తిడితే ఏమొస్తుంది, కొడితే ఏమొస్తుంది. దట్ ఈస్ హౌ దే లెర్న్. ఓకే నేను ఈ విధంగా పట్టుకోవాలి, ఈ విధంగా పోయాలి అనేది నేర్చుకుంటారు. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఈవెంట్. ఈవెంట్ ఈస్ కామన్, అవుట్కమ్ ఈస్ డెఫినెట్, రైట్? హౌ ఆర్ యూ రియాక్టింగ్ అండ్ రెస్పాండింగ్ మ్యాటర్స్ ఎ లాట్. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఐ ఓపెనింగ్ యాక్టివిటీ ఇన్ దట్ E plus R is equal to O. ఎస్ వనిత గారు ప్లీజ్ గో హెడ్. షౌట్ ఎందుకు చేసినామంటే సార్ అక్కడ గాజు ఉంది, పుచ్చుకుంటే మళ్ళీ ప్రాబ్లం కదా. కాకపోతే జనరల్ గా షౌటింగ్ అయితే చేస్తాం. అది దట్ ఈస్ కాల్డ్ రియాక్షన్. దానివల్ల ఏంటి, ఓకే నాన్న గాజు గ్లాసులు కింద ఉంటాయి జాగ్రత్త అని మనమే ఒకసారి పొరక తీసుకొని ఊకేస్తే నెక్స్ట్ టైం వాళ్ళకి రియలైజేషన్ అవుతుంది, ఓకే నేను ఈ విధంగా చేయాలని. కానీ మనం పెద్దవాళ్ళం కదా, నేను డాడీని కదా, సో మెనీ లేబుల్స్ ఉన్నాయి కదా మనకు. నేను ఒక కంపెనీలో మేనేజర్ని, లేకుంటే XYG వాట్ ఎవర్ ద డిజిగ్నేషన్ వీఆర్ హోల్డింగ్, అవన్నీ మనం ఇక్కడికి కూడా క్యారీ చేస్తాం. ఇక్కడ అవన్నీ పనిచేయవండి. ఇక్కడ ఇంట్లో నువ్వు తండ్రివి, తల్లివి, లేదా సోదరివి, ఇవన్నీ కుదరదు పిల్లల ముందు. దట్టు పోరా పోని అంటారు వాళ్ళు, రైట్? సో మారుతున్న కాలానికి మనం ఏ విధంగా బిహేవ్ చేయాలనే స్కిల్ కూడా మనం నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం చాలా ఉందండి. అమ్మాయి నన్ను ఉంటుంది బ్రో, దట్ ఈస్ నాట్ ద వే బ్రో అంటుంది. వీ హ్యావ్ టు బి ఓకే విత్ దట్, రైట్? సో దట్ ఈస్ హౌ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేటింగ్ అవర్ సెల్ఫ్ అండ్ behaving ourselves, right? Everyone, let's repeat these declarations because it will go into our mind, subconscious mind ki veltadandi. I hold responsible. Everyone please unmute yourself and repeat after me. I hold responsible. I hold responsible for my results. my results. Decisions decide my My destiny. actions is equal to My actions is equal to my results. My results. My decisions decide My My decisions decisions decide my decide destiny. My destiny. my destiny. Yes, my dear friends, I am the person who will held responsible for my results. No one is responsible. నాకు వచ్చే ప్రతి రిజల్ట్కి నేనే రెస్పాన్సిబుల్. నేను తీసుకునే ప్రతి యాక్షన్కి ఆ రిజల్ట్స్ అనుసంధానమై ఉన్నది. ఏదైనా రిజల్ట్స్ వస్తున్నదంటే దాని కారణం నేను తీసుకునే యాక్షన్స్ మాత్రమే. హరిత గారు కెన్ యూ మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్ ప్లీజ్? సో నా డెసిషన్స్ డిసైడ్ చేస్తే నా డెస్టినీ, నేనేం చేరుకుంటున్నాను, నా యొక్క గోల్ ఏంటి, నథింగ్ టు వరీ హరిత గారు, లీవ్ ఇట్, ఇట్స్ కామన్, రైట్? సో నా డెసిషన్స్ డిసైడ్ చేస్తాయి, నేను తీసుకున్న నిర్ణయాలే నా యొక్క గమ్యాన్ని నిర్దేశిస్తాయి. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ టేకింగ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, రైట్? దెన్ tips to take responsibility. How to take responsibility? These are the tools, right? We have learned 2 tools. Now, how to take the responsibility? Some small tips and ఇది. First, we have to be aware. జరిగిన ఇన్సిడెంట్ ఏంటి, ఈవెంట్ ఏంటి అనేది అవేర్లోకి వచ్చి అక్నాలెడ్జ్ చేయాలి. వాట్స్ నాట్ వర్కింగ్, ఎందుకు ఇది కావట్లేదు ఏంటి, ఒకవేళ కాలేదు అనుకోండి అక్నాలెడ్జ్ చేయండి దాన్ని. ఓకే ఇట్స్ ఓకే. ఇంతకుముందు వనిత గారు చెప్పారు, ఎవరో మనల్ని తిట్టారు, ఎస్ ఇన్సిడెంట్ ఈస్ అవేర్లో ఉన్నారు, వాళ్ళు తిడుతున్నారు, అక్నాలెడ్జ్ చేయండి, ఓకే ఇట్స్ ఓకే, వాట్స్ రాంగ్ ఇన్ మీ, వాట్ ఈస్ రాంగ్ విత్ మీ అనేది మనం ఒక్కసారి కనుక ఆలోచన చేస్తే, హౌ ఆర్ వి రెస్పాండింగ్ టు దట్ పర్సన్, హౌ ఆర్ వి రెస్పాండింగ్ టు దట్ సిచ్యువేషన్ విల్ కంప్లీట్లీ చేంజ్ హూ వీఆర్ అండ్ వాట్ వీఆర్. అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. అవేర్నెస్లో ఉండటము అండ్ జరిగినటువంటి స్థితికి అక్నాలెడ్జ్ చేయటం అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. స్టాప్ justifying, complaining, blaming, or making excuses. This is one of the best tip to follow and to get success. సో ఒకటి అవేర్నెస్లో ఉండాలి, అక్నాలెడ్జ్ చేయాలి. నెంబర్ 2, లెట్ us స్టాప్ జేసీబీ అండ్ ఎక్స్క్యూజెస్. కెన్ యూ ఆల్ టైప్ జేసీబీఈ, అడిషనల్గా ఈ ఎక్సర్సైజ్లో ఈ ఉంది కదా ఎక్స్క్యూజెస్లో, జేసీబీఈ. గ్రేట్.
సో జేసీబీ, లెట్స్ స్టాప్ జేసీబీ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. ఒక్కసారి అది స్టాప్ చేసినాం అనుకోండి, దెన్ సక్సెస్ ఈస్ వెరీ ఈజీ ఫర్ అస్. వెరీ పవర్ఫుల్ క్వశ్చన్. దిస్ ఈస్ ఎ రిఫ్లెక్టివ్ క్వశ్చన్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. మనల్ని మనం అద్దం ముందు నిలబడి క్వశ్చన్ అడగటం ఇది. ఆస్క్, వాట్ కెన్ ఐ లెర్న్ ఫ్రమ్ దిస్ ఇన్సిడెంట్, దిస్ సిచ్యువేషన్ నుంచి నేను ఏం నేర్చుకుంటున్నాను, వాట్ కెన్ ఐ డూ డిఫరెంట్లీ. దిస్ ఈస్ పవర్ఫుల్ రిఫ్లెక్టివ్ క్వశ్చన్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. సో ఈ క్వశ్చన్ కనుక మనల్ని మనం క్వశ్చన్ చేసుకుంటే చాలా చాలా ఐ ఓపెనింగ్ క్వశ్చన్ ఇది, రైట్? వాట్ కెన్ ఐ లెర్న్, వాట్ కెన్ ఐ డూ డిఫరెంట్లీ, ఇట్ కంప్లీట్లీ చేంజెస్ అవర్ పర్స్పెక్టివ్. If I take 5% more responsibility, what is going to happen? This is what is I'll learn, I'll do differently. అనేది కనుక ఆలోచన చేస్తే డెఫినెట్లీ విల్ టేక్ 100% రెస్పాన్సిబిలిటీ టు అవర్ లైఫ్. ఇది రిఫ్లెక్టివ్ క్వశ్చన్ అండి, ఎందుకంటే ఇది మన హెచ్సిఆర్ఎం. వాట్ ఈస్ హెచ్సిఆర్ఎం అండి? ఎనీబడి? హెల్త్, రిలేషన్స్, Career. కెరీర్, Health, కెరియర్, career, రిలేషన్షిప్, మనీ. మనీ. ఎస్. కెన్ యూ ఆల్ గివ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఏ హ్యూజ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్? అందరూ చెప్పారు, సో అందరికీ చప్పట్లు. బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. భాస్కర్ గారు, యూ కెన్ క్లాప్, రైట్, ఎవ్రీవన్. సో మన ఆల్ ద ఏరియాస్, వీటితో పాటు ఈవెన్ స్పిరిచువాలిటీ, కంట్రిబ్యూషన్, లెర్నింగ్, వీటన్నిటి ఏరియాస్లలో లెట్స్ ఇమాజిన్ what will happen if I take 5% more responsibility. Can you all write one area of your life, HCRM లో కానీ, స్పిరిచువాలిటీలో కానీ, లెర్నింగ్లో కానీ, what is that one change it will bring to you and your life? Can you all write one sentence? 5% మోర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుంటే ఏ రకమైనటువంటి మార్పు మీ జీవితంలో వస్తుంది అనేది రాయగలుగుతారా? ఎస్. హ్యాపీనెస్, ఓకే. హెల్త్లో, Yeah, if I get up at రిలేషన్షిప్లో, 5 a.m. కాన్ఫిడెన్స్, 5 a.m. in the ఎస్. morning, that is a big change in my life. బిగ్ చేంజ్కి పునాది పడుతుంది, రైట్? ఫౌండేషన్ ఆఫ్ ద బిగ్ చేంజ్, వన్ స్టెప్ ఎట్ ఎ టైం. Yes. ఎస్. సో ఇది అవేర్నెస్ లో ఉండి ఎక్నాలెడ్జ్ చేసి జాయ్, ఎస్, ఇన్నర్ పీస్, యూ కెన్ సే దట్ ఆల్సో, రైట్? ఆ విధంగా మీరు మీలో కనుక ఆ చిన్న చేంజ్ అనేది మనకు ఫౌండేషన్ ఆఫ్ బిగ్గర్ సక్సెస్ కి పడుతుందండి, నాంది పడుతుంది. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అవేర్నెస్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్. సో ఆ 5% రెస్పాన్సిబిలిటీనే తీసుకోవాలి, ఎందుకంటే ఒక చిన్న స్మాల్ స్టెప్. ఈవెన్ పిటి ఉషా అయినా సరే ఫస్ట్ ఆమె ఒకటే రన్ చేసింది. ఈవెన్ సచిన్ టెండూల్కర్ ఫస్ట్ ఒకటే బాల్ కొట్టాడు, అవుట్ అయ్యి ఉండొచ్చు, ఆర్ అవుట్ కాకపోవచ్చు, సింగిల్ రన్ వచ్చిండొచ్చు, రాకపోవచ్చు. కన్సిస్టెంట్గా ఆ స్టెప్ చేస్తూ 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 ఉంటేనే హీ బికేమ్ ద గాడ్ ఆఫ్ క్రికెట్. అండ్ హైయెస్ట్ సివిలియన్ అవార్డ్ ఏమొచ్చిందండి అతనికి? భారతదేశపు అత్యున్నత పురస్కారాన్ని పొందాడు, భారతరత్న, రైట్? ఎందుకు? చిన్నది 5%, 2%, 1% రెస్పాన్సిబిలిటీ మాత్రమే తీసుకుని అతను ఆ విధంగా అయ్యాడు. సో దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ టేకింగ్ 5% రెస్పాన్సిబిలిటీ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. సో ఇవాళ నుంచే మనందరం కూడా ఆ 5% రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుందాం. ఇస్ దట్ ఓకే? ఎస్. అందరూ 5 అని టైప్ చేయండి. ఇఫ్ వీఆర్ టేకింగ్ టుడే ఆన్వర్డ్స్ 5% రెస్పాన్సిబిలిటీ, టైప్ అవుట్ 5 ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. 5, ఓన్లీ 5. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ. With that note, my dear friends, everyone, let's repeat this declaration. Everyone repeat after me. I am 100% responsible for my life. I am 100% responsible for my life. I create my future with every choice I make today. My future with every choice every day. Alignment is missing, my dear friends. I create my future I create my future with every choice I make today. Every choice I make today. With that note, my dear friends, thank you everyone for your valuable time you invested here. Thank you very much. Thank you Giridhar, for the nice presentation. It's really awesome. Wonderful, sir. Super. Thank you, sir. More power to you. More power to you. Thank you. Sir. Any specific feedback or any questions on this?
సార్ ఎనీ ఫస్ట్ బాల్ స్పెసిఫిక్ ఫీడ్ సిక్సర్ కొట్టినట్టుగా చెప్పారు సార్. సిక్సర్ ఓపెనింగ్ కొట్టినట్టుగా బాల్ చెప్పాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సూపర్. సార్ యువర్ ఇన్స్పిరేషన్ సార్ నెక్స్ట్ మాకందరికి. షూర్, థ్యాంక్ యూ అండి. ఎస్ సార్. టుగెదర్ వీ విల్ ఇన్స్పైర్ ఈచ్ అదర్ అండి. ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ మీ, ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆర్ ఆల్సో ఇన్స్పిరేషన్ టు ఈచ్ అదర్ అండి. ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క స్కిల్ ఉంటుంది. సో ఎవ్రీ వన్ విల్ బి హ్యావింగ్ దర్ ఓన్ So స్కిల్స్. awesome, sir. So I am also taking It's my so first awesome. 5% of responsibility to become a coach. Right? I want to become like Anjay sir. I want to become like Narendra sir. And I want to grow beyond Anjay sir and Narendra sir. నాట్ 5% సార్, మీరు 100% రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకున్నారు, నాట్ 5%. Thank you very గ్రేట్. much, గిరిధర్ sir. సార్ కి Anjay ఒక్కసారి sir. అందరం క్లాప్ చేద్దాం. గ్రేట్ సార్, Thank you very much, గ్రేట్ sir. Thank you very ఎక్స్ప్లెనేషన్, much. గ్రేట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. Wow. నేను మిడిల్లో వచ్చాను, సారీ. పూర్తిగా మీ సెషన్ వినలేకపోయాను. రికార్డ్ చేశారా సార్? రికార్డ్ చేశారా? Yes, sir. Yes. ఓకే. Yes. రికార్డ్ చేస్తే వింటారు. రికార్డింగ్ ఉంది. ఎస్, రికార్డ్ చేస్తుంది. సో అందరూ కూడా ఇనిషియేషన్ తీసుకోండి. మనం నా అనుభవం చెప్తున్నానండి, మనం ఎన్ని సెషన్లు విన్నా, ఎన్ని ట్రైనింగ్స్ తీసుకున్నా, మనం చెప్తే తప్ప ఆ టాపిక్ అంతా మన సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ లోకి వెళ్ళదు. అది కాన్షియస్ మైండ్ లోనే ఉంటుంది. మనకు తెలుసు ఏ విషయం అయితే కాన్షియస్ మైండ్ లో ఉంటుందో, ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే కాన్షియస్ మైండ్ లో ఉంటుందో అది ఇన్ఫర్మేషన్ గానే ఉంటది. ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మనం కాన్షియస్ మైండ్ నుండి సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ కి షిఫ్ట్ చేస్తామో అదొక హ్యాబిట్ గా మారుతుంది. సో మనం నేర్చుకున్నవన్నీ కూడా అది పర్మనెంట్ గా ఉండాలి మనతో అంటే మనం ఇంకొకరికి చెప్పాలి. సో గ్రేట్ ప్లాట్ఫామ్ అండి. ఇక్కడ మనల్ని ఎవరు కూడా ఎవరిని జడ్జి చేయాల్సిన అవసరం లేదు, జడ్జి చేయరు కూడా. ప్రతి ఒక్కరూ యూనిక్ అండి, ప్రతి ఒక్కరూ యూనిక్. ఇప్పుడు నరేంద్ర సార్ లాగా నేను చెప్పలేను, నాలాగా గిరిధర్ సార్ చెప్పలేరు, గిరిధర్ సార్ లాగా నేను చెప్పలేను. సో ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క స్టైల్ ఉంటుందండి. మనం ఎవరితో కూడా, మీరు చెప్పేటప్పుడు ఎవరితో కూడా మీరు కంపేర్ చేసుకోకండి. కానీ ఆ స్ట్రక్చర్ ఏంటి, చెప్పే స్ట్రక్చర్ ఏంటి అబ్జర్వ్ చేయండి. అదొక్కటి చేయండి. ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి, ఎలా మొదలు పెట్టాలి, దేంతో మొదలు పెట్టాలి, ఎలా సబ్జెక్ట్ను ఎన్లార్జ్ చేయాలి, ఎక్కడెక్కడ మనం రిలేటెడ్గా సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకోవాలి, తర్వాత ఎలా ఆడియన్స్ని ఎంగేజ్ చేయాలి మధ్య మధ్యలో, ఇవి కొద్దిగా మనం ఫోకస్ చేస్తే ప్రతి ఒక్కరిలో ఒక బెస్ట్ కోచ్ ఉన్నాడండి. ప్రతి ఒక్కరిలో ఒక బెస్ట్ కోచ్ ఉన్నారు. నేనే ఒక కోచ్ అయినప్పుడు మీరందరూ అయ్యే అవకాశం చాలా చాలా 100% ఉంటుందండి. మోర్ పవర్ టు యూ గిరిధర్ గారు. ముందుగా మీరు ఫస్ట్ డేనే ఇనిషియేషన్ తీసుకున్నందుకు కంగ్రాచులేషన్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. 100% రెస్పాన్సిబిలిటీ. సార్ బాగా చెప్పారు కదా. సో 100% రెస్పాన్సిబిలిటీలో మీకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే గిరిధర్ సార్ ఆన్సర్ చేస్తారు. 100% ఆన్సర్ చేస్తాను సార్. Can you all keep the thumb like this so that I will take one screenshot? Everyone switch on your videos and can you all put like this? We'll take one screenshot of this. Everyone. మన గ్రూప్ లో పోస్ట్ చేస్తానండి ఇది. ఎవ్రీవన్ థమ్స్ అప్. రైట్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఎనీ క్వశ్చన్స్, ఎనీ స్పెసిఫిక్ ఫీడ్బ్యాక్ ఫర్ ఇంప్రూవైజేషన్, ప్లీజ్ ఫీల్ ఫ్రీ టు షేర్. ఆఫ్ కోర్స్ ఏదైనా ఇంకా యాడ్ చేయాలనుకున్నా కూడా. Yes, any additions? Right, sir? With your permission, sir. 100%, sir. Anything addition, any feedback, any improvisation, open. ఎందుకంటే this is the platform where we will exchange our ideas, where we will exchange our thought processes. ఒకరికొకరము మనము, ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారు అంటారు భుజానికి భుజం తట్టుకొని ఉండాలన్నయ్యా కష్టకాలంలో అని చెప్పేసి. సో అది చాలా చాలా బాగా నచ్చింది. ఆయన కోవిడ్ పీరియడ్ లో అరే ఏంద్రబాయ్ మీరంతా బ్లేమ్ చేస్తున్నారు, ఫస్ట్ మనం ఈ కష్టం నుంచి బయటకు వద్దాం, భుజానికి భుజం తట్టుకొని మనం ముందుకు పోదామే,
ఏం మాట్లాడుతున్నారు మీరు అన్నారు. సో అది అండి రాజకీయ నాయకుడిని కాదు, ఒక నాయకుని లక్షణం అది. ఇట్స్ లీడర్షిప్ స్కిల్. కరెక్ట్. సో తప్పులు ఎంచడం కాదు, ఈ ప్లాట్ఫామ్ ఉన్న దాని గురించి కాదండి. వి వాంట్ టు one లీవ్ thing ద I want లైఫ్ to, ఆఫ్ ప్లాటినం one స్టాండర్డ్. thing I దాని want to, గురించి మనం ప్రయత్నంలో ఇది ఉన్నాము. ఫస్ట్ మనందరం ఒకసారి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు మన కోచ్ నరేంద్ర గారికి ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే మనందరినీ ప్లాటినంగా చేయాలన్న అతనికి వచ్చిన థాట్ కి మనం వీ హ్యావ్ టు అప్రిషియేట్. సో గివ్ బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ టు నరేంద్ర సార్ అండి. సో ఈ ప్లాట్ఫామ్ లో మనందరం నేర్చుకుందాము, మనందరం లైఫ్ స్టైల్ ని పెంచుకుందాము, ప్లాటినం స్టాండర్డ్ లో లివ్ అవుదాము. That is the main objective and motto of this Sunday. So I'm open to listen from all of you or any specific feedback and all. one thing I want to add, sir. Yes, please. Yeah, Yeah. yeah, sir. Please. Plus R is equal to whole, even plus response is equal to outcome అన్నప్పుడు response, better response, if you want to get the better response, we have to practice it more. Instead of reacting, we have to give better response. ఆ response ఎలా వస్తుందంటే we have to practice and practice. That is number one. We have to reprogram our subconscious mind totally. So over the period of the time, it becomes a second nature of us, and we'll give a better response. So that is I want to add that point. Great, Andy. So we have to Right. practice P, right? Always P only. Practice makes Makes man perfect. Man practice perfect. makes. Man perfect. Perfect. Man perfect. And I'm firing sorry, and my dear firing of the friends. I'm sorry to say this. This is what we have subconsciously tuned like this, right? Practice makes permanent, my dear friends. It's not perfect. What is the guarantee that Yes. if you are practicing wrong process, wrong method, you will become permanent, right? Permanently wrong lo untaru. It's not like that. Practice makes permanent, my dear friends, not perfect. This is the new definition of practice. So we have to Thanks for update correcting. ourselves, my dear friends. This is not new thing which this is the new thing which I learned from my mentors. So practice makes permanent, not perfect. yeah, So firing, Ramakant garu, wiring, please share your firing and learn. firing కూడా అవుతుంది, sir. Yeah. Firing and Thank firing you. will also happen. Yes. All Neuroplasticity. your presentation is so composed and so calm. It's went like a smooth ride actually. Correct. So for that, I'm very happy for that. Yes. And a small suggestion, all that. ఇప్పుడు మనం ఏదైనా నేర్చుకోవాలనుకున్నప్పుడు మన పాత అలవాటుని మనం అన్లర్న్ చేసుకొని కొత్త దానికి పెట్టుకుంటుండాలి సార్. దట్స్ వన్ ఆఫ్ ది థింగ్. అండ్ Yes. ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ రియాక్షన్ కి తేడా ఏంటంటే జస్ట్ యూ టేక్ 1 సెకండ్ పాజ్, ఒక 2 సెకండ్స్ పాస్ తీసుకుంటే మీరు సెటరేట్ అయిపోతారు. ఇమ్మీడియట్ గా మనం ఇబ్బంది కాకుండా సమాధానం ఇవ్వకుండా జస్ట్ 1 సెకండ్, దట్ 8 సెకండ్స్ 2-3 సెకండ్స్ లో మనం దాన్ని వీ కెన్ చేంజ్ అవర్ యాటిట్యూడ్. Yes. That's what 100%. I learned from NLP. Great, Andy. Great. Thank you very much for the sharing, Ramakant garu. Thank you so much. Yes, Thank Vanita you. garu, Thank you. go ahead. A really wonderful. All my kudos to Giridhar. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much. ఎస్ సార్. సార్ Yes, ఇప్పుడు ma'am. మనము ఇంతకుముందు ఒకటి చెప్పాను కదా సార్, రియాక్ట్ అవ్వకుండా రెస్పాన్స్ అవ్వాలంటే. సో ఇప్పుడు నేను బాబు మీద షౌట్ అయ్యాను. సో షౌట్ అయిన తర్వాత ఓకే, ఆ ఈవెంట్ అయిపోయింది. సో నేను ఇప్పుడు కూర్చొని ఆ ఈవెంట్ ని మళ్ళీ చూడాలి. సో ఏమైంది అందులో నేను షౌట్ చేసిన. సో ఇప్పుడు షౌట్ చేయకుండా రెస్పాండ్ అయితే బాగుంటుందని ఎప్పుడైతే మనం మళ్ళీ మెంటల్ రిహార్స్ చేస్తామో నెక్స్ట్ టైం మనము ఆ రియాక్ట్ కి బదులుగా రెస్పాండ్ అవుతాం అనేది అనుకుంటున్నాను సార్. Awesome, Andy. మెంటల్ మీరు రిహార్సల్ కరెక్ట్ అనేది గా ఒక చిన్న టెక్నిక్ కూడా మీరు కరెక్ట్ గా అనిపిస్తుందని. టిప్స్ లోకి వచ్చారు. మీరు టిప్స్ లో నేను షేర్ చేశాను. ఫస్ట్ అవేర్నెస్ లోకి వచ్చారు. అరే నేను తప్పు చేశాను, అనవసరంగా నేను అరిచాను అనేది అవేర్నెస్ లోకి వచ్చారు. తర్వాత అక్నాలెడ్జ్ చేశారు, ఎస్ నేను కొట్టడం తప్పు, ఆ పాప ఏడవటం తప్పు, ఆ బాబు ఏడవటం తప్పు అనేది. వాట్ ఐ నీడ్ టు డిఫరెంట్లీ అనే దానికి వచ్చారు మీరు. సో నెక్స్ట్ టైం అది దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ లెర్నింగ్ అండి. మన యొక్క మిస్టేక్స్ నుంచి నేర్చుకోవటం, మనం ముందుకు పోవటమే సక్సెస్ కి ఫస్ట్ స్టెప్ అండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ బ్రింగింగ్ దట్ పాయింట్, వనిత గారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ Yeah, సో Giridhar. మచ్. థ్యాంక్ యూ గిరిధర్ So గారు. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ నరేంద్ర I సార్. hope it థ్యాంక్ is యూ సో done. మచ్. I hope it is done. Yeah, It is thank you done. so It much, is sir. done. So we are about to conclude. Then you are here, sir. Thank you very much Thank for you. this opportunity for me and all of us, sir. All the Platinum team here. Thank So you. Thank you so much. with that note, I'm concluding the session here, and we will go to So far. the regular session of Narendra sir. Yes.
Yes, yes, definitely. So I'm sharing the link. We'll take just 5 minutes break. Is it Yes. okay, everybody? Yes, sir. Yes. I'm sharing the link in other groups also. They will also join. Yeah.